السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عصمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کی بریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا، پہلے 5 حصے ہو چکے ہیں، اس عنوان سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت مباہلہ اور دعائے آخری فیصلہ اشتہار کی اصل حقیقت۔ تو ناظرین، پہلے جو 5واں حصہ تھا، آج اسی کے تسلسل کو آگے جاری رکھتا ہوں، کیونکہ 5ویں حصے کی بعض باتیں طوالت کے باعث میں نے چھوڑ دی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ چند گزارشات پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اگلے حصے میں انشاءاللہ دعائے آخری فیصلہ اشتہار اور اس کا جواب اور اس پر جو مباحث ہوئے اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو ناظرین، گزشتہ اشتہار میں جو مرزا صاحب کی طرف سے شائع ہوا تھا، اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی تھی، جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز دی تھی کہ امرتسر میں تم آ جاؤ، میدان میں یا بٹالہ میں آ جاؤ۔ اس کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ امرتسر یا بٹالہ کو تجویز کرنے میں گریز کی بنیاد پہلے ہی ہم نہیں رکھی، تو پھر کیا حرج ہے کہ تحریر کے ذریعہ مباہلہ ہو جائے۔ لیکن آپ اس پر ہی راضی ہیں کہ بالمقابل کھڑے ہو کر زبانی مباہلہ ہو، تو پھر آپ قادیاں آ سکتے ہیں اور اپنے ہمراہ 10 تک آدمی لا سکتے ہیں، اور ہم آپ کا زاد راہ آپ کے یہاں آنے اور مباہلہ کرنے کے بعد 50 روپیہ تک دے سکتے ہیں۔ میرے پہلے قادیاں پہنچنے پر جو آپ نے حسب وعدہ 1,15,000 روپے دیا تھا، وہی کافی ہے۔ یہ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے لکھا ہے۔ پھر لکھتے ہیں، لیکن یہ امر ہر حالت میں ضروری ہوگا کہ مباہلہ ہونے سے پہلے فریقین میں شرائط تحریر ہو جائیں اور الفاظ مباہلہ تحریر ہو کر اس تحریر پر فریقین اور ان کے گواہوں کے دستخط ہو جائیں گے۔ اور قاضیاں آنے کی صورت میں ہم شرط حقیقت الوحی کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مباہلہ کرنے سے پہلے ہمارا حق ہوگا کہ ہم 2 گھنٹہ تک اپنے دعویٰ اور ثبوت کی تبلیغ کریں، اور مولوی ثناء اللہ خاموشی سے سنتا رہے اور بیچ میں نہ بولے، اور بعد میں وہ قسمن ظاہر کرے کہ میں اس تبلیغ کے سننے کے بعد بھی مرزا غلام احمد کے دعویٰ کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگر آخر ذکر مباہلہ کو مولوی ثناء اللہ پسند کرے تو جب چاہے آ سکتا ہے، البتہ اپنے آنے سے پہلے 1 ہفتہ تک ہم کو اطلاع دے، اور اس کے قادیاں آنے کی صورت میں اس کے جان اور آبرو کے ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہماری جماعت مسل بھیڑوں کی ہے اور ہماری تابع ہے۔ ناظرین، یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے امرتسر والی، امرتسر کے حوالے سے مرزا صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی واضح طور پہ کہ جناب کہ مولوی صاحب کو یہ بھی یاد رہے کہ ہم کو قرآن کریم نے فتنہ سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ امرتسر یا بٹالہ میں مباہلہ کے لیے جمع ہونا ایک قسم کے فتنہ کو برپا کرنا ہے۔ کیا 1905 میں حضرت اقدس کے ایام رمضان میں امرتسر آنا مولوی ثناء اللہ کو یاد نہیں رہا؟ جو درندگی اس وقت مولوی ثناء اللہ کے اہل وطن سے ہوئی تھی، اس کو بھول گئے ہیں؟ ناظرین، آخر ہوا کیا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امرتسر میں 1905 میں ہوا کیا تھا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، یہ دیکھیے، یہ سیرت المہدی میرے ہاتھ میں ہے، جلدوم آپ دیکھ رہے ہیں، 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے، دوسری جلد ہے۔
اس کے صفحہ نمبر 147 پر یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 147 ہے اور روایت نمبر 1202 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ملک مولا بخش صاحب پنچر نے بواسطہ مولوی عبد الرحمان صاحب مبشر بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان شریف میں امرتسر تشریف لائے اور آپ کا لیکچر منڈو بابو گھنیا لال، جس کا نام اب بندے ماترم حال ہے، میں ہوا۔ بوجہ سفر کے حضور کو روزہ نہ تھا۔ لیکچر کے دوران مفتی فضل الرحمان صاحب نے چائے کی پیالی پیش کی، حضور نے توجہ نہ فرمائی، پھر وہ اور آگے ہوئے، پھر بھی حضور مصروف لیکچر رہے، پھر مفتی صاحب نے پیالی بالکل قریب کر دی تو حضور نے لے کر چائے پی لی۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، شام کے وقت لیکچر ہے، مرزا صاحب نے روزہ نہیں رکھا، چلو سفر کی وجہ سے رخصت ہے، لیکن تمام روزہ داروں کے سامنے مرزا صاحب نے وہ چائے کی پیالی لے کر کے سامنے پینا شروع کر دی۔ پھر آگے لکھا ہے سیرت المہدی کی اس روایت میں، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا، یہ ہے رمضان شریف کا احترام، روزے نہیں رکھتے، اور بہت بکواس کرنا شروع کر دیا۔ لیکچر بند ہو گیا اور حضور پس پردہ ہو گئے، گاڑی دوسرے دروازے کے سامنے لائی گئی اور حضور اس میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے اینٹ پتھر وغیرہ مارنے شروع کیے اور بہت ہلڑ مچایا، گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، مگر حضور بخیر و عافیت قیام گاہ پہنچ گئے۔ بعد میں سنا گیا کہ ایک غیر آمدی مولوی یہ کہتا تھا کہ آج لوگوں نے مرزے نوں نبی بنا دیتا ہے۔ یہ میں نے خود اس کے منہ سے نہیں سنا۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے ساتھ ہم باہر نکلے اور ان کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ اینٹ پتھر مارتے ہیں، ذرا ٹھہر جائیں، تو آپ نے فرمایا وہ گیا جس کو مارتے تھے، مجھے کون مارتا ہے، کیونکہ مفتی فضل الرحمان صاحب کے چائے پیش کرنے پر یہ سب گڑبڑ ہوئی تھی، اس لیے سب آدمی ان کو کہتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے بھی ان کو ایسا کہا، وہ بیچارے تنگ آ گئے، اور بعد میں میاں عبد الخالق صاحب مرحوم احمدی نے مجھے بتلایا کہ جب یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا کہ مفتی صاحب نے خام خواہ لیکچر خراب کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے کوئی برا کام نہیں کیا، یعنی کہ برے حال میں روزہ رکھے ہوئے تمام لوگ موجود ہیں، مرزا صاحب کو چائے کی پیالی پیش کی اور مرزا صاحب نے چائے نوش کی، یہ کوئی برا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پھر سے اس حکم کے شاد کا موقع پیدا کر دیا، پھر تو مفتی صاحب شیر ہو گئے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے کہ روزے کا احترام برقرار رکھا جائے، جو روزہ دار موجود ہیں ان کے سامنے تھوڑا سا گریز کیا جائے، ایک احترام کا تقاضا بھی ہے، لیکن مرزا صاحب اور روزے کا احترام تو ناممکن بات ہے۔ آئیے، مرزا صاحب تو اپنے آنے والے مہمانوں کے روزے بھی تروا دیا کرتے تھے، مسافر جو روزہ رکھ کے آتے تھے ان کے روزے تروا دیا کرتے تھے مرزا صاحب۔ یہ میں نہیں کہتا جناب، یہ مرزا صاحب کی اسی کتاب میں حوالہ موجود ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ یہ دیکھیے، یہ سیرت المہدی کی روایت ہے، اسی میں موجود ہے، 381 نمبر روایت ہے، صفحہ نمبر 344 اور 45 پر پہلی جلد ہے، 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ احباب رمضان میں قادیاں آئے، حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ وہاں کچھ ناشتہ کے ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا کہ ہم سب روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے، چنانچہ ان کو ناشتہ کروا کے ان کے روزے تروا دیے۔ ناظرین، بے شک قرآن کریم میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر تم سفر میں اور بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو، لیکن روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ کوئی قادیانی شریعت محمدیہ میں سے مجھے دکھا دے کہ کس بنیاد پر شریعت محمدیہ میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ کیا یہ شریعت میں ایک نئی چیز کا اضافہ نہیں؟ کیا یہ شریعت میں تبدیلی نہیں؟ قادیانی حضرات، آپ کہتے ہو کہ مرزا شرعی نبی کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پورے اسلامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب
फतह इस्लाम में लिखा है गालबन, ये मेरे पास रूहानी खजान की तीसरी जिल्द है, इसमें लिखा है उसने कि लैलतुल कदर से मराद एक रात नहीं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल कदर को रमजान की ताक रातों में तलाश करो। इसके बरक्स मिर्जा साहब कहते हैं लैलतुल कदर एक रात नहीं बल्कि मसीह मऊद का जमाना है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह के नबी से संदर्भ फरमाए कि लैलतुल कदर एक रात है, लेकिन मिर्जा साहब कहें नहीं 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 जनाब, लैलतुल कदर रात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की नफी कर रहे हैं मिर्जा साहब अपनी किताब अज़ाल्लाहाम में, और इसी तरह फरिश्तों के बारे में भी उनका मौक़िफ़, ये सारी चीजें वाज़ेह हैं। और मेरे भाई, सोचने का मकाम है, अगर मिर्जा साहब कहते हैं कि शरीयत में तब्दीली नहीं की, तो जनाब लैलतुल कदर को जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात करार दिया है, मिर्जा साहब ने उसे रात क्यों नहीं कहा? क्यों कहा कि लैलतुल कदर एक रात नहीं बल्कि मसीह मऊद का जमाना है? ये रूहानी खजान गिलतीन अज़ाल्लाहाम के अंदर यह हवाला मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह मिर्जा साहब के रोज़ों की और हालत, और इसी तरह मिर्जा साहब के मुबाले की हकीकतुल वही के बाद जो शाया हुआ उसकी एक तफसील है। ये मलफूजात जिल्द पंजम है मेरे हाथ में, ये देख रहे हैं। इसमें बाबा चट्टू का एक जिक्र मिलता है, वो आपको बयान करता हूँ। मलफूजात जिल्द पंजम के सफ़ा नंबर 67 पे लिखा हुआ है कि हजरत अक़दस ये मालूम करके कि लाहौर से शेख मोहम्मद चट्टू आए हैं, अहबाब भी आए हैं, महज अपने खुल्क़े अजीम की बना पर बाहर निकले। गरज ये थी कि बाहर शहर को निकलेंगे, अहबाब से मुलाकात की तकरीब होगी, क्योंकि पहले से लोगों को मालूम हो गया था कि हजरत अक़दस बाहर तशरीफ लाएंगे, इसलिए अक्सर अहबाब छोटी मस्जिद में मौजूद थे। जब हजरत अक़दस अपने दरवाजे से बाहर आए तो मामूल के मुवाफ़िक़ खद्दाम परवाना बाहर आपकी तरफ दौड़े। आपने शेख साहब की तरफ देखकर बात सलाम मसनून फरमाया, हजरत अक़दस आप अच्छी तरह से हैं, आप तो हमारे पुराने मिलने वालों में से हैं। बाबा चट्टू शुक्र है। मिर्जा साहब के आगे कहते हैं, ये आपका फर्ज है कि उनकी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी को मिर्जा साहब मुखातब होकर कहते हैं, उनके खाने ठहरने का पूरा इंतजाम कर दो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। मियाँ नजमुद्दीन को तकीद कर दो कि उनके खाने के लिए जो मुनासिब वो पसंद करें वो तैयार करें। हकीम मोहम्मद हुसैन आगे से कहता है, अच्छा बहुत हजूर, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर मिर्जा साहब कहते हैं बाबा चट्टू को मुखातब करके, आप तो मुसाफिर हैं, रोज़ा तो नहीं रखा होगा? बाबा चट्टू, नहीं मुझे तो रोज़ा है, मैंने रख लिया है। मिर्जा साहब आगे से कहते हैं, असल बात यह है कि कुरान शरीफ की रुख्सतों पर अमल करना भी तकवा है। खुदा ताला ने मुसाफिर और बीमार को दूसरे वक्त रखने की इजाज़त और रुख्सत दी है, इसलिए इस हुक्म पर भी तो अमल रखना चाहिए। अब नाज़रीन, अल्फाज पे गौर कीजिए, रुख्सत देना अलग बात है, हुक्म देना अलग बात है। कुरान करीम में रोज़ा ना रखने की रुख्सत है मुसाफिर के लिए और मरीज के लिए, लेकिन रोज़ा ना रखने का हुक्म नहीं है। जहां पर मिर्जा साहब कह रहे हैं रुख्सत की बात भी, फिर आगे कह रही तो हुक्म पर भी अमल होना चाहिए। क्या ये शरीयत में तब्दीली नहीं है? सोचिए जरा। फिर आगे मिर्जा साहब लिखते हैं, मलफूजात में लिखा हुआ है, और बाबा चट्टू, मुझे तो रोज़ा असल बात है, कुरान शरीफ की रुख्सतों पर अमल करना भी तकवा है। खुदा ताला ने मुसाफिर और बीमार को दूसरे वक्त रखने की इजाज़त दी है, इसलिए इस हुक्म पर भी तो अमल रखना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि अक्सर अकाबर इस तरफ गए हैं कि अगर कोई हालत सफ़र या बीमारी में रोज़ा रखता है तो ये मसीयत है। नाज़रीन, मुझे कोई एक पुराना बुजुर्ग आइमा दीन आइमा मुहद्दिसीन बता दें कि जिसने कहा हो कि सफर में या बीमारी में रोज़ा रखना गुनाह है, मसीयत है। जो सिर्फ मिर्जा साहब का फितना था कि उन्होंने सफर में रोज़ा रखना और बीमारी में रोज़ा रखने को मसीयत करार दिया। और फिर इसी तरह आगे लिखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े में अल्लाह ताला की रज़ा है, अपनी मर्जी और अल्लाह ताला की रज़ा पर रज़ा फरमा बरदारी में है। जो हुक्म वो दे उसकी अताअत की जाए और अपनी तरफ से उस पर हाशिया ना चढ़ाया जाए। अल्लाह ताला ने तो रुख्सत दी है, लेकिन अपनी रजामंदी से। अगर तुम रख सकते हो रख लो, नहीं रख सकते ना रखो।
रुखसत है, लेकिन हुक्म नहीं दिया। मिर्जा साहब इसको हुक्म करार दे रहे हैं हाशिए चढ़ा के। और फिर आगे लिखा है, तो यही हुक्म आगे, फिर आगे बाबा चट्टू के साथ होने वाली जो बहस है, उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें सामने आई। मुबाले के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई बाबा चट्टू की और मिर्जा साहब की। उस गुफ्तगू को मैं आपके सामने पेश करता हूं। बाबा चट्टू से दलील तलब की गई। बाबा चट्टू ने कहा, जी आपके पास क्या दलील है? तो कहने लगे, तुम बताओ कुरान करीम को क्यों मानते हो, कुरान करीम के हवाले से क्या दलील है? मिर्जा साहब कहते हैं। फिर आगे मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं ये हक रखता हूं, ये देखिए सफा नंबर 74 है मलफूजात जिल्द 5 का। आगे से मिर्जा साहब कहते हैं, मैं ये हक रखता हूं कि अपने दावा की सच्चाई पर दलाइल पेश करूं, और इसीलिए मैंने कहा था कि जिन दलाइल से कुरान मजीद का कलाम इलाही होना साबित होता है, इस तरह पर मेरा सबूत है, मगर आप वो तर्ज इस्तदलाल पेश नहीं करते और मेरी बात सुनते नहीं। फिर मैं क्या करूं? मैं फिर कहता हूं कि खुदा ताला ने हमें रोशन दलाइल दिए हैं, उन्हें हम एक तराजू में रखते हैं और दूसरी तरफ उन दलाइल को रखते हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया सल्लम की सच्चाई के दलाइल हैं। फिर ये दोनों पलड़े बराबर होंगे। मैं जिस तरह किताबुल्लाह को मानता हूं वो खुदा ताला की किताब है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिल वाक़या नाज़िल हुई है, इसी तरह पर मैं इस वही पर ईमान लाता हूं जो मुझ पर उतरती है। मैं उसको खुदा ही का कलाम और खालिस कलाम यकीन करता हूं। मैं कुरान शरीफ का एक खादम हूं और ये वही जो मुझ पर उतरती है, ये कुरान शरीफ की सच्चाई का एक रोशन सबूत है। नबुव्वत के फकत ये मानी है कि खुदा ताला से कलाम करे और कुदरती मौजूदात दिखाए। ये आपका हक है कि कुरान शरीफ से उसके महारत साबित करें। मैं फिर कहता हूं कि खुदा ताला का वो कलाम जो मुझ पर उतरता है, मैं उस पर उसी तरह ईमान लाता हूं जैसे कुरान शरीफ पर, यानी जैसे कुरान शरीफ खुदा ताला ही का कलाम है, वो वही भी उसी की तरफ से है। और वो वही क्या है? जरा तज़किरा को पढ़ के देख लीजिए। 3 उस्तरे, 2 कैंचियां, इत्र की शीशी, ये मिर्जा साहब वही नाज़िल होने वाली वही और कुरान करीम के मानंद है। कुछ खौफ के खुदा कीजिए कादे ने, जरा गौर कीजिए मिर्जा साहब क्या लिख रहे हैं। और फिर इसी तरह आगे लिखा, वकील बाबा चट्टू के साथ जो बुजुर्ग थे उन्होंने आगे से कहा, मैं इस अमर में आपकी तकजीब करता हूं, अगर तकजीब ना करता तो आपकी बैत कर लेता। मिर्जा साहब ने फिर आगे से कहा, तो क्या फिर आप मुझे मुफ्तरी अल्लाह समझते हैं? वकील बाबा चट्टू, मैं नहीं कहता, क्योंकि ला तसब्बु पर मेरा अमल है। मिर्जा साहब आगे कहते हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं कहता बजाय उसके क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लो, सादत इसी में है। वकील बाबा, जिंदा रसूल के माफक हो तो मान ले, मैं आपको मुजद्दद भी नहीं मान सकता। मिर्जा साहब आगे से कहते हैं, फिर सहल राज ये है कि मुबाला कर लो। वकील बाबा चट्टू का कहता है, मैं मौजूद हूं। मिर्जा साहब कहते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे कि सादा लोग की तकदीब कुछ नहीं, इसलिए पहले जरूरी है कि आप पर इत्माम हुज्जत हो। मैंने एक किताब हकीकतुल वही लिखी है, आप उसको खूब गौर से पढ़ लें और मेरे दलाइल पर गौर कर लें। उसके बाद भी अगर बाद इम्तहान आप मेरी तकदीब करें तो तब आपको मुबाला का इख्तियार है। वकील बाबा चट्टू, बहुत अच्छा, मैं तमील करूंगा। और इस वक्त बार बार कहता था कि मैं झूठा हूं तो मेरा मरना ही बेहतर है। इसके बाद मुबाला के लिए मंदरजा ज़ैल करारनामा लिखा गया। अब हकीकतुल वही शाया होने के बाद अब बाबा चट्टू के साथ जो मिर्जा साहब का मुबाला होना है ना, उसकी शक्ल देख लीजिए। और ऐसे ही मुबाले की दावत मौलाना सनाउल्लाह मुरसली रहमतुल्लाह अलैह को दी जा रही है कि हकीकतुल वही शाया होने के बाद मुबाला होगा। वो क्या तरीका कह रहे हैं जी? लिखते हैं जी, मुबाला के लिए करारनामा जो हकीम मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब सियाह ने 28 अक्टूबर 1906 को कबल जोहर हुआ। हजरत अकदस ने फरमाया कि मुबाला से पहले किताब हकीकतुल वही को आप पढ़ लें और खूब गौर से समझ लें। इसके बाद भी अगर आप मेरी तकदीब करें तो मुबाला होगा, मगर पहले 10 सवाल इस किताब से करूंगा, उनके जवाब लूंगा ताकि मालूम हो आपने समझ लिया है। यानी हकीकतुल वही पढ़ने के बाद मिर्जा साहब 10 सवाल करेंगे और उनके जवाब लेंगे ताकि समझ सकें कि ये पढ़ ली है।
اور میں جو 10 سوال میں کروں گا ان کا جواب انہی الفاظ میں دینا ہوگا جو میں نے لکھے ہیں، یعنی کتاب کو رٹا لگانا ہے۔ اندازہ کریں، اگر لفظ کا ہیر پھیر ہو گیا تو پھر مبالغہ نہیں، پھر نئے سرے سے ہوگا۔ لکھا ہے کہ جواب انہی الفاظ میں دینا ہوگا جو میں نے لکھے ہیں، اور پھر ایک شخص اس وقت تک لکھتا جاوے گا اور کتاب سے مقابلہ ہوگا۔ اگر موافق نہ ہوا تو پھر کتاب دیکھنی ہوگی، پھر اس طرح پر 10 سوال ہوں گے۔ مقرر یہ بات یاد رہے کہ متفرق مقامات کتاب حقیقت الوحی سے 10 طور کی باتیں میں مولوی حکیم محمد یوسف صاحب سے دریافت کروں گا، اور یہ ایک لازمی امر ہوگا کہ ہر ایک سوال کا کتاب کے موافق پورا جواب دیں، کسی حصہ میں کمی نہ ہو، اور اگر کسی سوال کے جواب دینے میں پورا جواب نہ پایا جاوے تو پھر لازم ہوگا کہ دوبارہ کتاب کو اول سے آخر تک دیکھیں۔ یہ مبالغہ ہو رہا ہے مرزا صاحب کا، ناظرین آپ سنتے جائیے۔ اور پھر نئے 10 سوال انتخاب کیے جائیں گے، اگر اس میں بھی کسی جواب کے دینے میں کمی ہو تو یہی قاعدہ جاری رہے گا جب تک 10 سوال کا پورے طور پر جواب نہیں دیا جاتا۔ حکیم محمد یوسف صاحب نے یہ بھی اقرار کیا کہ کتاب پڑھ کر جب اس غرض کے لیے آئیں گے تو وہ دن اس مطلب کے لیے شمار نہ ہوگا۔ تو ناظرین یہ دیکھیے، یہ ہے مرزا صاحب کی مبالغے کی شکل، یعنی کہ حقیقت الوحی کو پڑھیں، پھر اس میں سے 10 سوالوں کا امتحان لیں گے، اگر ایک عربی ادھر ادھر ہوا پھر نئے سرے سے 10 سوال، پھر نئے سرے سے، یہ آخر تک سلسلہ چلتا رہے گا، نہ یہ ہو نہ مبالغہ ہو۔ یہ مرزا صاحب کا مبالغہ کا طریقہ ہے حضرات گرامی قدر۔ یہ دیکھیے بابا چٹو کے ساتھ مبالغہ، یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 74، اور چٹو کے حوالے سے جو مبالغے کا طرز عمل پیش کیا ہے مرزا صاحب نے، جو طریقہ کار پیش کیا ہے، کیا وہ شریعت کے مطابق ہے؟ جبکہ خود مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 40 رسالے میں یہ دیکھیے صفحہ نمبر 377 پر، یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ مبالغہ کے معنی لغت عرب کی روح سے اور نیز شرعی اصطلاح کی روح سے یہ ہیں کہ دو فریقے مخالف ایک دوسرے کے لیے عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں۔ یہ تو ہی مبالغہ کی طریق شرعی اصطلاح کے اعتبار سے بقول مرزا صاحب کے بھی۔ اب جو بابا چٹو کے ساتھ جو مبالغہ کا طریقہ پیش کیا گیا کہ حقیقت الوحی تمہیں پڑھنی ہوگی، پھر تم سے سوال ہوں گے، 10 سوال پیش کیے جائیں گے، حرف بھی حرف ان کے درست جواب دینے ہوں گے، اگر ایک بھی حرف ادھر ادھر ہوا پھر سوال ہوں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جناب اندازہ کیجیے یہ کیا طریقہ کار ہے مبالغے کا، یہ کون سا طریقہ ہے اسلامی، بلکہ یہ اسلام کے خلاف، شریعت اسلامیہ کے خلاف ایک طریقہ جو مرزا صاحب نے اپنایا، یا تو نئی شریعت کا اجرا یا شریعت کے خلاف۔ اور جو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو نبوت کامل اطاعت کی بنا پر ملی ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ باطل ٹھہرتا ہے، جھوٹا ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف مبالغہ کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں۔ اور پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اپنی کتاب اضال الحام میں یہ رمضان کا مہینہ ہے، تاکراتوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ وہ ایک رات ہے، جبکہ یہ مرزا صاحب اپنی کتاب اضال الحام میں یہ دیکھ رہے ہیں روحانی خزائن جلد 3 ہے، اور کتاب کا نام جو ہے فتح اسلام رسالہ، اس کا صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ مرزا صاحب واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک رات نہیں بلکہ مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہائی لائٹ کی تحریر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پہ صفحہ نمبر 32 پر لکھا، میں اس مضمون میں بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے جو اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلماتی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے،
नाज़रीन, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कादियानी हजरात कि लैलतुल कदर एक रात नहीं है, दर हकीकत ये एक रात नहीं है, ये एक जमाना है जो बवजह जुल्मत रात का हमरंग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए कि लैलतुल कदर को रमजान की ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाए कि ये रात 1000 महीने से बेहतर है, और मिर्जा साहब कहें नहीं नहीं नहीं, ये रात नहीं बल्कि ये जमाना है जो जुल्मत का के हमरंग है। तो नाज़रीन, ये क्या ये शरीयत में तब्दीली नहीं, ये इस्लाम की मुखालफत नहीं, ये क्या तर्ज अमल है मिर्जा साहब का। रमजान के रोजे उन्होंने तड़वाए, रमजान में खुद रोजे नहीं रखे, जो रुखसत थी उसको हुक्म करार दे दिया, बल्कि रमजान में सफर में और बीमारी की हालत में रोजे रखने को मस्जिद करार दे दिया मिर्जा साहब ने, जैसा कि मैं पहले हवाला पेश कर चुका हूं आपको। हालांकि ये शरीयत इस्लामिया में पूरी तब्दीली और शरीयत इस्लामिया का मुकम्मल ढांचा तब्दील करने की मिर्जा साहब की एक नापाक जसारत थी। हज़रात गिरामी कदर, कादियानी हजरात, आप भी सोचो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल कदर एक रात है, और फरमाया कि इसे रमजान की ताक रातों में तलाश करो, और ये भी फरमाया कि लैलतुल कदर में रमजान की ताक रातों में तुम ये दुआ बकसरत से पढ़ा करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ पढ़ा करो बकसरत कि अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, लिहाजा तो हम सबको मुआफ कर दे। अस्कार किया करो, तलावत किया करो, ताक रातों को जा करके इबादत किया करो, और फरमाया कि लैलतुल कदर को रमजान की ताक रातों में तलाश करो। जबकि मिर्जा साहब क्या कहते हैं, नहीं जी, लैलतुल कदर हकीकत, लैलतुल कदर एक रात नहीं बल्कि ये जुल्मत के हम रंग जमाना है। रूहानी खजान की जिल्द 3 है, सफा नंबर 32 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुकम्मल नफी हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको रात करार दें, और मिर्जा साहब कहें नहीं रात नहीं है। कादियानी हजरात, खुदारा आपके सामने अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, ठंडे दिल से सोचिए, आंखों से अपने पर्दे जो पड़े हुए हैं आपके वो उतारिए, और सोचिए कि मिर्जा साहब ने इस्लाम को किस तरीके से तब्दील करने की कोशिश की, और आप लोगों ने तहकीक की बजाय सिर्फ मिर्जा साहब की अंधी तकलीद और उन मुरब्बियान के जाल में फंसे हुए हैं। मिर्जा साहब ने मुबाला किया शरीयत के खिलाफ, खुद जो तारीफ बयान की शरई इस्तिलाह की रूह से, उसके बरक्स बाबा चट्टू के साथ जो मुबाला किया गौतुल वही के शाया होने के बाद जो सिलसिलाकार वो आप सुन चुके हैं, किताब में देख चुके हैं, मलफूज़ात जिल्द 5 सफ़ा नंबर 74, 75 और सफ़ा नंबर 68 पर। और मिर्जा साहब की जो वहियाँ हैं, 3 उस्तरे, 2 कैंचियाँ, इतर की शीशी, अफलातूस, ठीक है, और इसी तरह जल्लाश जो मिर्जा साहब के अल्लाह का नाम है, मिर्जा साहब के खुदा का नाम है, ये सारी चीजें क्या है। कहता है ये इसी तरह इन पर मैं ईमान लाता हूँ जैसे कुरान करीम पर ईमान लाता हूँ। अंदाजा कीजिए क्या कुरान करीम में ऐसी बेहूदगी हैं जो मिर्जा साहब के इल्हामात में पाई जाती हैं। खुद सोचिए, अल्लाह ताला ने आपको अकल, हिदत, सोचने और समझने की सलाहियत दी है, गौर कीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी सही मानों में समझने की और समझाने की और कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली किस्त में, इसी वीडियो के अगले हिस्से में इंशाअल्लाह रहमान जो मैं 7वां हिस्सा जो है उसका वो पेश करूंगा आखिरी फैसले वाले इश्तिहार पर। और इसके साथ साथ दीगर आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मिर्जा साहब ने अमृतसर में भी रोज़ादारों के सामने चाय की प्याली पीनी शुरू की, और इसी तरह मिर्जा साहब ने सफर में और बीमारी में ये कहा कि अकाबरीन के, अकाबर उलमा के नज़दीक जो है, बुजुर्गों के नज़दीक ये मसीयत और गुनाह थी। हालांकि आज तक मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी, बल्कि ये तमाम बुजुर्गों पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और इत्तहाम था जो मिर्जा साहब ने लगाया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम, घटिया इल्ज़ाम लगाया। और फिर इसी तरह लैलतुल कदर की मुखालफत की, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में जा करके इबादत करके खुशू व खजू के साथ तलावत करके अज़कार करके सजूद करके अपने रब को मना करके अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, इस दुआ को बकसर पढ़ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ के जो है तलाश करने का हुक्म दिया। कहा मिर्जा साहब ने दर हकीकत ये एक रात नहीं बल्कि जुल्मत के हमरंग ज़माना है।
یعنی کہ اسلام کا پورا ڈھانچہ بدلنے کی کوشش کی، اور مبالغے کی طرف بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔